kindly rise for the prayer. Good evening, ladies and gentlemen. This is Renita Saraskaria extending a warm welcome to all of you on this joyful occasion of our annual day celebration. As we start with the inaugural function, I request Ms. Bindu Daniel to deliver the welcome speech. I'm extremely privileged to have this opportunity to address you all at this moment of celebrating our annual day. It is an honor for me to deliver my welcome speech for annual function. Today's children are future for our state as well as our country. Brilliant faces that I am witnessing today receiving awards and exhibiting their talents will grow up and definitely will be the citizens of our beloved nation. They may grow up to achieve great success, name and fame, as well as high human values. But on the other hand, we wish them to be a good human being also and make this world a better place to live in. It is a great honor to have you all as we gather to showcase the remarkable talents and achievements of our students who have worked tirelessly throughout the year. On behalf of this institution, I cordially and respectfully welcome our manager, Reverend Father Roy Paul. I am honored to introduce our chief guest for the day, Dr. P.M. Kuriachan, retired professor, UC College, Alua. He was the associate professor and head of Department of Botany. He has worked as a scientist at the Spice Board. He was also a research fellow at the Sardar Patel University, Gujarat. We are grateful from the bottom of our heart to him for gladly accepting our invitation for becoming the chief guest for this occasion. Thank you. Moving on with the list of dignities, we have with us Mrs. Jalja Mohanan, a very active member of Mulundirthi Block Panchayat. Thank you, ma'am, for your presence. Next, we have with us R. Hari, President of Kicheri Service Cooperative Bank. And also Mr. Binu, Chairman of Working Standing Committee, Ambalur Panchayat. Thank you, sir. The staff and parents, students of Kids Preschool, take this opportunity to welcome the dignitaries on the dais for accepting our invitation. To the world, our parents may be simply a person, but for us, they may be the world. This sentence is enough to give recognition and respect for our parents. With immense pleasure on behalf of my school, we welcome our dear parents and grandparents. We do cherish your partnership and collaboration in all endeavors of our life. We treasure our love and concern towards our institution, which is our second home. In the end, I would like to welcome all the teachers, staffs, and students who are an integral part of this institution. I request all for kind cooperation throughout this program and making it a grand success. We request you to kindly collect your award from the respective green rooms only after the whole program gets over. Thank you. Now I request all of you to kindly rise for the ceremony of lighting the lamp.
Just as light represents good luck and happiness, I request the honorable dignitaries on stage to light the lamp and invoke the blessings of Almighty God. ബഹുമാനമുള്ള നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ റോയിയച്ചൻ, അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ഹരിസാറ്, ബിനു പുത്തത്തിമലിൽ, കുര്യാച്ചൻ സാറ്, മറ്റ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവർ, 2018 ഇത് കിഡ്സി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു, ആമ്പല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വരുന്നത്. 2018-2025 ആയപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പം അന്ന് ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് 17 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതൊരു 60 കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇതിനെ വളർത്തുവാനായിട്ട് ഇതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രയത്നമാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നല്ലൊരു അധ്വാനമുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ അവരുടെ എന്താ പറയുക കരിയർ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അധ്യാപനം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് 60 കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ ഇന്നത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത സ്ഥാനം കൈവരിച്ച എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും പത്മഭൂഷൺ, പത്മവിഭൂഷൺ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങും കൂടി ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത തലങ്ങളിലെത്തി ഈ ആദരവൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള അർഹരായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാർഷികാഘോഷം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I request our manager, Reverend Father Roy Paul, to grace us with his presidential speech. Good evening, dear parents, beloved children, dedicated teachers, and esteemed guests. It is with immense joy and gratitude that I stand before you today as we come together to celebrate this special occasion, our annual day celebration. This is a day to reflect on the incredible journey we have shared throughout the year and to honor the achievements of our little ones whose energy, curiosity, and imagination continue to inspire us every day. At KIDS, we believe that every child is a unique individual with boundless potential. This year, we have watched our young learners grow in countless ways, from discovering new concepts and making new friends, for developing their creativity and building a sense of confidence. Their progress fills us with pride, and it reminds us of the impact that early childhood education has on shaping their future. I would like to take a moment to express my deepest appreciation to our wonderful team of teachers headed by our coordinator, Mrs. Ashley Matthew.
Their unwavering dedication, love, and patience create a nurturing environment where our children can explore, learn, and thrive. Without their hard work, this day would not have been possible. Thank you for your commitment to each child's growth and self-being. To our dear parents, thank you for your trust and support. You are our partner in this journey, and it is because of your involvement that we are able to create such a strong foundation for the children. Together, we create a community where children feel safe, loved, and excited to learn. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇവിടെ 1-ാം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിന് ഉള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എത്തിച്ചേർന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 10 കുട്ടികളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 1-ാം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഡിജിറ്റൽ ബോർഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായെങ്കിലും കുട്ടികൾ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് 1-ാം ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടത്. അത് കുട്ടികൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് 1-ാം ക്ലാസ്, അടുത്ത വർഷം 2, 3 അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ച നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആരംഭകാലത്ത് ഉദ്ഘാടക സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതാണ്ട് 20-ൽ താഴെ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ടുള്ള വത്സൽ ടീച്ചറുമായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ക്രമേണ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. മാതാപിതാക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ സഹകരണവും ആത്മാർത്ഥതയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ നന്ദിയോടെ എല്ലാവരെയും സ്മരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാന കാര്യം എന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ സപ്പോർട്ട്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വളരെ മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. 28 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്ന എനിക്കറിയാം അന്നുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയും ഇന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയും തുലവും വിഭിന്നമാണ്. അന്ന് പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ എത്ര ബഹുമാനത്തോടെ, എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഇന്നും പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വിഭിന്നമാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം. മാത്രമല്ല, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണുകയുണ്ടായി. ഒരു +2 ടീച്ചറുടെ, നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഒരു പക്ഷേ. അതായത് മയക്കുമരുന്നും അതുപോലുള്ളതായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അന്ന് 10% ഇന്ന് 60% മാറി എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്തൊരു ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയില്ല എങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ മോശമായൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ്, 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് 1.5 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു എന്നുള്ളത്. ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന്. ആ കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, പക്ഷേ ആ കുട്ടിയെ അവർ മറ്റുള്ള ആളുകൾ കാരിയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ആ ചേട്ടൻ തന്നു, ഈ ചേട്ടൻ തന്നു എന്നാണ് കുട്ടി പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് വാങ്ങിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അടിക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ ഓൾ പ്രൊമോഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഭാവി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ അയക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും ഡേ കെയറും അതുപോലെ LKG, UKG, നഴ്സറിയുള്ള സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് അത് സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായ ആ വിദ്യാഭ്യാസം, ആ അറിവ്, അതൊരിക്കലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാതാപിതാക്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയാണ് നമുക്ക് വലുത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഉത്സാഹിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്തതായ എല്ലാവിധ സഹകരണത്തിനും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടും
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Next, I request our honorable chief guest, Dr. P.M. Kuriachan, to share his valuable thoughts with us. പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷൻ, എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയായ റോയ് പൊളച്ചൻ, ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്പർ ശ്രീമതി ജലജ മോഹൻ, നമുക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്ന കീച്ചേരി സർവീസ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഹരി, വർക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ആമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് മിസ്റ്റർ ബിനു, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്ന് ഇവിടെ വിവിധ കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചു മക്കളെ, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് വേർത്ത് പോകുമായിരുന്നു. അത് ഈ ഫാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് എന്ത് പറയണം, എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ള ഓർത്ത് വേർത്ത് പോയതാണ് കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് ചൂട് കൊണ്ടല്ല. ഞാനൊരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇന്നിവിടെയുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഞാനും പഠിച്ചത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റോയി അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിൽ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആരക്കുന്നം പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഏക സ്ഥാപനവും എല്ലാ സാധാരണക്കാരും പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച് അവിടുത്തെ നിലയിൽ എന്നെ കഴിയാവുന്ന പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റി. അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥന മൂലം സാധാരണ ഒരു മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എത്താവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ ഏതാണ്ട് 35 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ആരക്കുന്നം പ്രദേശത്തെ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടറേറ്റ് വാങ്ങി ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നെ വരാനും ആ പള്ളി സ്കൂളിനെ ആദരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇതൊരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. നമുക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന ശക്തി ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിലായിരിക്കാം. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നെ ആരും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാട്ടോ. ഞാൻ PhD എടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നാമനാകാൻ കാരണം ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഇന്നർ സ്പിരിറ്റിനെ ഏതോ വിധത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു മക്കളെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പ്രീ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ആ ചേട്ടൻ, ആ അങ്കിള്, ആ അച്ചാച്ചൻ എന്തോ പറഞ്ഞു പോയി, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ തലമുറ ഒത്തിരി ചലഞ്ചിങ് കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടിയാണ് നാളത്തെ സിറ്റിസൺ ആവേണ്ടത്. വെറും സിറ്റിസൺ ഒന്നുമല്ല, ഈ രാജ്യത്തെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ശക്തമായ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പൗരന്മാരായി വന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഇന്ന് ഞാൻ നയിക്കുന്ന പോലെ നയിക്കേണ്ടത്. അതിന് പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പടി ചവിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ സ്കൂള്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ, ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ കുട്ടികളെ ഉള്ളത് പറയാൻ അവർക്കും തോന്നും. എനിക്ക് ഉള്ള പറയട്ടെ, ഞാൻ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ച അവസാന വർഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ ശമ്പളം ഒരു മാസം 2 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എനിക്കൊരു ആഴ്ചയിൽ 5, 10, 12 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇതൊരാഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ, ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കണല്ല, ഒരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോണ ശമ്പളം, അവർ 10, 25 വർഷമായാലും കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശമ്പളം 10, 25,000, 30,000 രൂപയാണ്. അതിലും ഒത്തിരി ചലഞ്ചല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതിൽ കൂടുതൽ സാലറി. സത്യത്തിൽ സാലറി കണക്ക് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരിപിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ടീച്ചേഴ്സിനാണ്.
ചെറിയ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനാണ്. ഞാനിവിടെ അത് കൊടുക്കാൻ മറ്റൊന്നും പറയുന്നതല്ലാട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു താരതമ്യം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പഠനത്തിൽ അറിഞ്ഞോളാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇത്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചാലേ നെഹ്റു കണ്ടുവച്ച അതുപോലെ നല്ലൊരു സിറ്റിസനായിട്ട് നമുക്ക് വളരുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 5 കിലോ കഞ്ചാവോടുകൂടി പിടിച്ച കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളാണ്, ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളിലൊന്നാണ് കാഞ്ഞിരമറ്റ സ്കൂള്. ഓരോ വർഷവും എന്തുമാത്രം കുട്ടികളെ വാൺ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മോറൽ ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ ഇവരെന്താ പഠിക്കണ്ടേന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കരുതിട്ടോ, ദയവായിട്ട് പറയാം. എൻ്റെ കുട്ടി പഠിച്ചിട്ടൊരു ഡോക്ടറാവണമെന്നോ എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നോ പ്രൊഫസർ ആവണമെന്നോ സയന്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്നോ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത്. ആ കുട്ടിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് അവരിലേക്ക് പറിച്ചിടാൻ നോക്കണം. അതിനാ മാതാപിതാക്കൾ. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് പത്മശ്രീ കിട്ടിയ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനുണ്ട് അല്ലേ? ആരാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? IM വിജയനോ? അദ്ദേഹം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു, ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് ഉന്നതത്തിലെത്തിയതാ. ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന് മെഡൽ വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ നമുക്കുണ്ട്. ആരാ? ഹോക്കി കളിച്ച നമ്മുടെ കിഴക്കമ്പലംകാരൻ ശ്രീജേഷ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ് കൊടുത്തു വിട്ട IUC കോളേജിൽ നിന്ന്. അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ വലിയ മിടുക്കനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഹോക്കി കളിയിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യം അവിടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഞാനൊരു ചെറിയ കഥയുടെ സാരാംശം എന്ന് പറയാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സോ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുടെ ഭാഗമാണ്. ടോട്ടോച്ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജനലയിലെ വികൃതി പെൺകുട്ടി എന്ന് അൻവർ അലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണത്. വളരെ വികൃതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നത്. പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ട് പഠിക്കുക, വികൃതി കൂടുതലുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടും. പക്ഷെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലും ആ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ അങ്ങ് വഴക്ക് പറയില്ല. സാരയില്ല മോളെ, നമുക്ക് വേറെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാം. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ജാപ്പാനീസ് കഥയാണ്. അത് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നോളും, പാരൻസ് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൂടുതൽ പറയില്ല. ഇനി അവിടുത്തെ ആ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകത, ആ പുസ്തകം എഴുതിയ ഒരാളുടെ പേരുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നതല്ല. തെൽസുക്കോ കുറയനോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ജാപ്പാനീസ് എഴുത്തുകാരന്റെ പുസ്തകമാണ്. ജനലയ്ക്കരിയിലെ വികൃതി പെൺകുട്ടി എന്ന് അൻവർ അലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആ കഥയില് ഒരു മാഷുണ്ട്, ഒരു അധ്യാപകൻ. ഈ എഴുത്തുകാരൻ തന്നെയാണ് സത്യത്തില്. കൊബയാഷി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കിഡ്സ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പേര് ടോമോ സ്കൂൾ എന്നാ. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, ഏത് കുട്ടികളെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കും. അവിടെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കാനോ ഡോക്ടറാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാക്കാനോ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അത് നോക്കി പഠിപ്പിക്കാനാ. അവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മേഖലയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ മേഖലയിൽ വളർത്തുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂള്. കുട്ടിയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുന്നു, ഓപ്പണാണ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സൈക്ലിങ്ങിലാണെങ്കിൽ സൈക്ലിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കും, കൃഷിയാണെങ്കിൽ കൃഷിക്കുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്കൂൾ, ലൈക്ക് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ എന്ന് പറയാം. ഏത് വിഷയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൽഫ് ലേണിങ്ങിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാം, ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പുറത്ത് കളിക്കാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വേണ്ട മോനെ, പോയാൽ നീ വീഴും, നീ ഓടരുത്, പുറത്ത് പോകരുത്, ഇവിടെ ഇരുന്നോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ TV ഓണാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കും. കുട്ടികൾ സന്തോഷ, അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷം. എന്താ? അവരും മൊബൈലിലായിരിക്കും, കുട്ടികൾ TVയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നോളും. അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ആ ലൈഫ് മുരടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ലൈഫ് നമുക്കിത് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊട്ടും കാണാവുന്നതാണ്.
ടി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. കൂടാതെ അവരുടെ കൂട്ടുകാർ, ഈ വികൃതി പെൺകുട്ടിക്ക് അവിടെ 2 കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നൊരു പോളിയോ വന്ന കുട്ടിയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, സോറി. പോയ പെൺകുട്ടിക്ക് 2 കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നൊരു പോളിയോ വന്ന കൊച്ച, ആ കുട്ടി അവിടെ പഠിക്കുന്ന, ഒന്ന് വളരെ പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാ. അപ്പൊ ഈ 2 പേരുമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാര്. ഈ 2 പേരുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒന്നിച്ചാ. അപ്പൊ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടാമെന്നും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാമെന്ന് ആ കുട്ടി പഠിച്ചു. അവിടെ ഒരു നീന്തൽക്കുളം ഉണ്ട്. ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളാട്ടോ, പ്രീ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാ. അവിടെ നീന്തൽക്കുളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരു വസ്ത്രവും ഇല്ലാതെയാണ് വിടുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികളാ. അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗ ടു ടീച്ച് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. കുട്ടികളെ പരസ്പരം ആൺകുട്ടി എന്താണ്, പെൺകുട്ടി എന്താണ്, ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സിന് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വൈക്ലഭ്യമുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ്. പക്ഷെ അവർ അറിഞ്ഞു പഠിക്കണം. അറിഞ്ഞു പഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ചീത്ത കാലഘട്ടം കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. അപ്പൊ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ അക്ഷരം പഠിക്കുക, കണക്ക് പഠിക്കുക, സയൻസ് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു പൗരനായിട്ട് വളരാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തുവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാമെന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ദേശത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ പറഞ്ഞു, റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ്. എന്താ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നിവിടെ അതിനുള്ള ആഘോഷം നടത്തി കാണും. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? നമ്മൾ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് BR അംബേദ്കർ ആണ്. ശരിയാണ്, അദ്ദേഹമാണ്. ഒരു ദളിതനായ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി. അത് ഇന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിരവധി ആൾക്കാർ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായത്. അത് ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സത്യസന്ധൻ, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് സത്യസന്ധനാവണമെന്ന്. എന്നാൽ സത്യസന്ധത ഇല്ലാതെ പുലർത്താവുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. അമേരിക്കക്കാർക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നി, തൊട്ടടുത്ത രാജ്യത്തെ ക്യൂബൻ രാജ്യത്തെ എല്ലാം നിരോധിക്കണമെന്ന്. ക്യൂബ, അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ കെന്നഡിക്കാ തോന്നിയത് ആ രാജ്യത്തെ നിരോധിക്കണമെന്ന്. നിരോധിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. അവർക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ആ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചുരുട്ട്. അവിടെ ഹവാന എന്നുണ്ട് സിഗരറ്റ്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നിരോധനം പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? ആ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമുള്ള സിഗരറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ട് നിരോധിച്ചു. ഇത് സത്യസന്ധതയുടെ മറുവശമാണിത്. മഹാത്മാഗാന്ധി സത്യസന്ധത കാണിച്ചപ്പോൾ അതിലും വലിയ രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് സത്യസന്ധത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം, കുട്ടികളിൽ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. നല്ല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് വളർത്തണം. ഈ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച് നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, നമുക്ക് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാവണം. പണ്ട് അമേരിക്കയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ച ആരാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ. കൊളംബസ് രാജ്യം ചുറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. സ്പെയിനിലെ ഒരു യാത്രാ കപ്പൽ, ഒരു കപ്പിത്താനായിരുന്നു കൊളംബസ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലൊരു കപ്പൽ യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി കാശിയേരമുണ്ട്, രാജാവിൻ്റെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഞാനിങ്ങനെ രാജ്യം ചുറ്റാൻ പോവുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് കറങ്ങി വരട്ടെ.
ഇത്ര $1 വേണം, തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നീ പോണ വഴിക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? രാജ്യത്തിന് അത്രയും പണം നഷ്ടമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ പോകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവിൻ്റെ രാജ്ഞി വന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, അങ്ങയെ നിരോധിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ ഇവനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോണ കുറച്ച് പണം മാത്രമാണ്, കിട്ടിയാലോ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ രാജാവ് രാജ്ഞിയുടെ കേട്ട് പണം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം രാജ്യം മുഴുവൻ കറങ്ങി. അങ്ങനെ അമേരിക്ക ചെന്നിട്ട് അമേരിക്ക സ്പെയിനിൻ്റെ കീഴിലായി വലിയ സമ്പന്നനായി മാറി. അപ്പം ഈ കപ്പിത്താൻ്റെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അവരെത്തിലേക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും മാതാപിതാക്കളുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ. ഇന്നത്തെ ഈ കിഡ്സിനെ, ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു സത്യസന്ധമായ മനസ്സിൽ നല്ല വിധത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇന്ന് 7 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ആരംഭിച്ച സ്കൂള് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 19 കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് 50 കുട്ടികളിലധികമായി. അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ 1-ാം ക്ലാസ്സും 2-ാം ക്ലാസ്സും അങ്ങനെ തുടർന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇതൊരു നല്ല സ്ഥാപനമായിട്ട് വളരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സിന് ഇവർ നല്ല ശിക്ഷണം കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for the thought-provoking speech you shared with us. Next, I request Mr. R. Hari to convey his messages with us. കിഡ്സ് സ്കൂളിൻ്റെ ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന സ്കൂൾ മാനേജർ റോയി അച്ഛൻ, ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ആമ്പല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ജലജ മോഹൻ, ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ PM കുര്യാച്ചൻ എന്നിവിടെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ കേച്ചേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പറും ആമ്പല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ബിനു പുത്തത്തിമാലിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഈ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റേജ് കൈമാറുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ സംസാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. 2018 ആരംഭിച്ച ഈ വിദ്യാലയം ഇന്ന് വളർന്ന് നല്ല നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല ഈ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ കിഡ്സ് സ്കൂള് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് 7 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന റോയി അച്ഛനും ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മാനേജരായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുബിൻ റോയിക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കേച്ചേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Now I request Mr. Binu to speak to the audience. ബഹുമാന്യായ യോഗാധ്യക്ഷൻ റോയി അച്ഛൻ, നമ്മുടെ ഈ ആനുവൽ ഡേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജലജ ചേച്ചി, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ കുര്യച്ചൻ സാർ, കീച്ചേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് R. ഹരി സാർ, മറ്റേ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഹരിസാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്താവശ്യത്തിനാണോ വന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ പ്രസംഗം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സാറ് പ്രസംഗിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ കിഡ്സി അടുത്ത ആനുവൽ ഡേക്ക് 100 കുട്ടികളെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ആനുവൽ ഡേക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now it's time to express our heartfelt gratitude to our dignitaries on stage. I request Reverend Father Roy Paul to present the memento of honor to our esteemed guest.
May it serve as a token of our appreciation, reminding you of the gratitude and respect we hold for you. Now I request Ms. Ashley Matthew, our coordinator, to deliver the vote of thanks. I am pleased to be standing here on behalf of all students and staff of Kids Preschool to convey my gratitude. Our chief guest, Dr. P.M. Kuriachan, retired Professor UC College, Aluva, deserves special recognition for accepting our invitation and being here with us today. Thank you, sir. I would like to thank Reverend Father Roy Paul for your inspiring words. Thank you, Father. I also thank Mrs. Jalaja Mohanan, member of Mulandirthi Block Panchayat, for being with us today. Thank you, ma'am. We are deeply grateful to Mr. R. Hari for taking the time to felicitate our students and staff. Thank you, sir. A huge thanks to Mr. Binu for being a part of our annual day celebration and for felicitating our students and staff. Thank you, sir. Special thanks to our management team for their incredible support and guidance. A huge thanks to Light and Sound System team for providing exceptional sound services. I also thank today's photography and videography team. Thank you so much to all parents and well-wishers for your support and encouragement and also taking the time to come to this event. To my fellow colleagues, thank you for your hard work, commitment and enthusiasm. Last but not the least, I would like to convey my gratitude to our rock stars who are going to make this event a success. We invite you to sit back, relax and enjoy the festivities as we celebrate our annual day. Thank you. It's time to sit back and enjoy the cultural performance by our talented students. Today, as we celebrate our 76th Republic Day, we at Kids Preschool has taken up India and its culture as our theme for the annual day. Each performance reflects the hard work and dedication of the students and teachers. So without further delay, let's begin with our first performance of the evening, the Tiny Tots of our daycare section. അട്ടിലി പറങ്കിട്ടാളി സെറ്റുമസാ അച്ഛൻ കൊച്ചൻ എത്തിയും സെറ്റുമസാ അട്ടിലി പറങ്കിട്ടാളി സെറ്റുമസാ അച്ഛനും കൊച്ചൻ എത്തിയും സെറ്റുമസാ
ചേർത്ത പോലൊരു തീവണ്ടിയല്ലേ കൂകിപ്പായണത്. വെള്ളക്കാരൻ സായിപ്പം റാക്കൻ വല്ലാത്തൊരു സൂത്രക്കാരൻ ചേർത്ത പോലൊരു തീവണ്ടിയല്ലേ കൂകിപ്പായണത്. അംഗനവാട് കാരി നടത്താൻ നാട്ടാരി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ മത്സരിച്ച് അന്ന് നമ്മള് കൊണ്ടുപോകും കോഴിക്കോട്ടയ്ക്ക്. കാരി നടത്താൻ നാട്ടാരി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ മത്സരിച്ച് അന്ന് നമ്മള് കൊണ്ടുപോകും കോഴിക്കോട്ടയ്ക്ക്. അംഗനവാട് അന്നെ കാട്ടിയും വല്യോനാണ് കുഞ്ഞാറ്റാരൻ കുഞ്ഞിപ്പേട്ടൻ അന്ന് നമ്മള് കൊണ്ടുപോകും കോയമ്പത്തൂര്. അന്നക്കാട്ടിയും വല്യോനാണ്ട കുഞ്ഞാറ്റാരൻ കുഞ്ഞിപ്പേട്ടൻ അന്ന് നമ്മള് കൊണ്ടുപോകും കോയമ്പത്തൂര്. അംഗനവാട് അട്ടക്കുണ്ടില് കണ്ടിച്ചാമ്പേ ഈയന്നോട് കളിക്കണ്ട, ഈയന്നോട് കളിച്ചാ നമ്മള് കെട്ടിക്കേ. അട്ടക്കുണ്ടില് കണ്ടിച്ചാമ്പേ ഈയന്നോട് കളിക്കണ്ട, ഈയന്നോട് കളിച്ചാ നമ്മള് കെട്ടിക്കേ. അംഗനവാട് ഞാനോ എന്റെ അളിയനും കൂടി വീട്ടുപറമ്പെ പോകുമ്പോ വീട്ടുപറമ്പത്തോരു ചാനത്തണ്ടൻ വീട്ടിക്കൊണ്ട് പാഞ്ഞെടുത്ത് വന്നപ്പോ കുറുവടി പോലൊരു ചെറുവടി കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മോദിന് വന്നേ. ആകാശം തൊട്ട് തലോടൊരാൽ വരം കണ്ടേ ഞാൻ. അലിപ്പഴം മൂത്തു നിറഞ്ഞത് കണ്ണനെ കണ്ടേ ഞാൻ. ആലത്തൂരങ്ങാടിയിൽ ഞാൻ പോയി വരുമ്പോ ആകാശം തൊട്ട് തലോടൊരാൽ വരം കണ്ടേ ഞാൻ. അലിപ്പഴം മൂത്തു നിറഞ്ഞത് കണ്ണനെ കണ്ടേ ഞാൻ. അതിന്റെ മുമ്പത്ത് കണ്ടൊരു മാവുപ്പച്ചക്ക എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ. എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ. അതിന്റെ മുമ്പത്ത് കണ്ടൊരു മാവുപ്പച്ചക്ക എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ. എല്ലാ ചങ്ങാതി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടേ. അലത്തൂരങ്ങാടിയിൽ ഞാൻ പോയി വരുമ്പോ ആകാശം തൊട്ട് തലോടൊരാൽ വരം കണ്ടേ ഞാൻ. അലിപ്പഴം പൂത്തു നിറഞ്ഞത് കണ്ണനെ കണ്ടേ ഞാൻ. മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ ഇന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നയവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ. ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിക്കുന്നില്ല. ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല. ഇവനെ തൊടുവാനായെന്നും ജനത്തിലേക്ക് കാലം നെരുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും കത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാരംഭം കുത്ത് ഹരിശ്രീ തോക്കിൻ കാഞ്ചി വലി ശീലം പണ്ടേ മാറാത്ത വ്യാധി നെഞ്ചിൽ പൂട്ടി വച്ചോ രംഗക്കലി തീരാത്ത വാശി അണ്ണൻ ചോരാട്ടക്കുലി ഇടയാന്നൊരുക്കും നിന്നൊരുക്കും പണ്ടേ ആപത്ത് കട്ടച്ചോര കൊണ്ട് ജ്യൂസടിച്ച് സോഡാ സർബത്ത് മതയാനെ കരുത്തിടും കരുത്ത് ഇവനെ പടച്ചു വിട്ട കടമുള്ളക്ക് പത്തിൻ പത്ത്.
ഉലകിതിരാനോടും തോൽക്കാവീരൻ കരളിതിരമ്മയ്ക്കായി തേങ്ങും പൈതൽ മടിയിൽ പാലൂറ്റും സ്നേഹം നീയേ മറഞ്ഞോ താരാട്ടാതെന്തേ കരയാൻ കണ്ണീരില്ല കണ്ണീരൊപ്പാനാരും പോരണ്ട എരിയും മൂന്നാം കണ്ണിൽ കോപം കൊള്ളും സംഹാരമൂർത്തി മരണം പടിവാതിൽ കടന്നിടാൻ മടിക്കും ബോംബെ നഗരനിതം വരുന്ന ദിനം സ്വപ്നം കാണും താനന്നനന്ന താനന്നനന്ന താനന്നന താനന്നനന്ന താനന്നന
ആചാടിര കിളി അന്നട നിന്നാലിട മുന്ന വന്നാളെ പുതുവൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ മിനുക്കി മിനുക്കി മേന മിനുക്കി മിടുത്താ നടന്ന ദിന്നാക്കിയ സിലിപ്പി സിലിപ്പി ജിഗന സിലിപ്പി സിലിക്കാ ജോലിച്ച ദിന്നാക്കിയ മഴയാ പെയ്യാതോ
வைத்தாய் என் 6 அடி உயரத்தை அபகரித்தாய் உன் காலடியில் என்னை கனிய வைத்தாய் என் 6 அடி உயரத்தை அபகரித்தாய் உன் காலடியில் என்னை கனிய வைத்தாய் விட்டால் ஒரு மோட்சம் வரும் எங்கள் முதலம் நீ முடிவு நீ முதலம் நீ முடிவு நீ முதலம் நீ முடிவு நீ முதலம் நீ முடிவு ஒரு மலையில் நான் கண்ட மாணிக்கமா என் மனதில் உந்தன் ஆதிக்கமா இது ஒரு நாள் 2 நாள் நீடிக்குமா இல்லை உயிரின் மூலத்தை பாதிக்குமா நெஞ்சு உச்சி கொட்டி துடிக்குது தையா தையா உயிர் தட்டு கெட்டு தவிக்குது தையா ஒரு பச்சை குயில் பறந்தது தையா தையா நெஞ்சில் கெட்டு தவிக்குது தையா தக்க தையா 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 പഞ്ചമി പൂപ്പടവിൽ പാലാഴി പൂങ്കടവിൽ ഞാനിന്ന് തോണിയിറങ്ങി പാതിരാപ്പാടത്തെ കസ്തൂരി പൂങ്കാറ്റിൽ തേരിൽ ഞാൻ അരികിലെത്തി മുത്തണിരാവിന്റെ 3-ാം മൂരത്തിലെ മുത്തുകൾ നൽകാം ഞാൻ പൊന്നിലെ കുന്നിലെ പൂമരമുട്ടിന്റെ മാല കോരുക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ ആളറിയാതെ ഇക്കരയെത്തി ഞാൻ വട്ടയില പന്തലിട്ട് പൊട്ട് തൊട്ട് ഞാനിരുന്നു പാലപ്പും തുമ്പികളെ കൂട്ടിയിരുന്നു കണ്ണാടിപ്പുഴ പാടി പുല്ലാനിക്കതിരാടി നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ല വെള്ളോട്ട് വളയിട്ട് വെള്ളാരപ്പട്ടുടുത്തു താനിരുന്നാടാൻ വന്നു താനിരുന്നാടുമ്പോൾ താളം പിടിക്കുമ്പോൾ താനെ മറന്നു പോയി ഞാൻ താരണിച്ചുണ്ടിലെ മുത്തമീറുത്തന്റെ മാറിലണിയാ ഞാൻ ആ മണിച്ചൂടിലെ നെഞ്ചിലെ മുല്ലാം പൂമിട്ട് വിരിക്കാൻ ഞാൻ ആരും കാണാതെ വഴി വന്നൊരു ഗന്ധർവനല്ലോ നീ വട്ടയില പന്തലിട്ട് പൊട്ട് തൊട്ടു ഞാനിരുന്നു പാലപ്പും തുമ്പികളെ കൂട്ടിരുന്നു കണ്ണാടിപ്പുഴ പാടി പുല്ലാനിക്കതിരാടി നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ല रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी अरे बहन के इतना जेवर गहना तेज हवा से बच के रहना गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले What झुमका? What झुमका? What झुमका?
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। Ina mina rica, dai domanica, naka naka naka, chica pica rica. Ina mina rica rica, dai domanica, moga 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 moga, chica pica rola rica, ram pam posh, ram pam posh. नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। हे धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल। नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय।
hand turn. Very good. And your right hand. That's good. And let's do roly-poly. Roly-poly, roly-poly to your left side. Roly-poly, roly-poly to your right side. Everybody, roly-poly, roly-poly to your left side. Roly-poly, roly-poly to your right side.
పరాయి పాలనపై కాలు దువ్వి కొమ్ములు విదిలించిన కోడెగిత్తల్లాంటి అమరవీరులని తలుచుకుంటూ నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. జెండా కొండ కత్తి సుత్తి గిట్ట కోట కొమ్ము కోడే వచ్చలేని కోడే, సిరిగల కోడే, ఎల్ల ఎల్ల కోడే, ఎచ్చైనా కోడే, రతికంట గట్టిది రాయలసీమ కోడే. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. రయ్య రయ్య రగతం లేలే మొన్నే. రథము తమ్ము గుండెల కెగదన్ననే, కూనరం పిర్రు పిర్రు పిగిసనే అరసిమాసి కటి ముప్పంతా ముగిసనే. ఇప్పుడు కాకుంటే ఇంకెప్పుడు వాడాలా డప్పుల మేళాలు మహా గొప్పగా మోగాల. మూత కూత కొత్త కోట తూట వేట తురుము కోడే, కసిగల కోడే, కలకత్తా కోడే, కుజుగల కోడే, గుజరాతీ కోడే, కతిలాంటి కోడే నెత్తూరు కోడే. తిరుగే లేనిది తిరునల్వేలి కోడే. హాయ్ నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. చుట్టు 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 చుట్టర చుట్టూ తలపాగా చుట్టరా, పట్టర పట్టు పిడికిలి బిగబట్టరా. చెప్పలు రెండు చరిచి జై కొట్టరా, మన ఒక్కొక్కదు కోట్లాది పెట్టురా. చూడర మల్లేస చుట్టమైనది భరోసా, కుమ్మర గణేశ గుడగట్టర కుల్లాస. గుంజల పల్లె 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 పంతమున్న కోడే, రంగనన్న కోడే, రంగూరి కోడే, ఔషధ కోడే అల్లాసి కోడే, విజయ విహారమే వీరమరాఠా కోడే. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. వాడు వీడు ఎవడైతే ఏందిరా, నిధి నది మనదే ఈ జాతర. దిక్కుల నిండా దివిటీల కొంతరా. తటారిలే కరువై శివమెత్తరా. వెయ్యరకంటోరా, వెళ్ళి చెప్పర ఊరూరా. వెనుకలు చెనురా వేల కన్నుల నిండారా. అది అది లెక్క అదనాలే చంప మన విషయాలు చెక్కనాలు తొక్కని చక్కల్లో చుక్క. నెల మీద వాలగా ఆకాశంలో చుక్క. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. నెత్తురు మరిగితే ఎత్తర జెండా, సత్తువ ఉరిమితే కొట్టర కొండ. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കവിതയായ ഓർമ്മത്തുടിപ്പുകൾ ഓരോന്നും എന്ന ഒരു കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചൊല്ലുകയാണ്. ബാല്യകാലത്തിനോർമ്മത്തുരു
തുരുത്തിൽ ഞാൻ പിച്ച വച്ചു നടന്നൊര പൈതല കൊച്ചരിപ്പല്ലു കാട്ടിയ പുഞ്ചിരി ഇമ്പമോടൊന്നു നോക്കി നിന്നീടിനാൻ ബാല്യകാലത്തിനോർമ്മത്തുരുത്തിൽ ഞാൻ പിച്ച വച്ചു നടന്നൊര പൈതലായി കൊച്ചരി പല്ലു കാട്ടിയ പുഞ്ചിരി ഇമ്പമോടൊന്നു നോക്കി നിന്നിടിന വാത്സല്യമതിലേറിയിടിനാൽ അമ്മ നെഞ്ചിലെ പാലാഴിയൂട്ടിനാൽ കുഞ്ഞിളം കണ്ണു ചിമ്മിത്തുറന്നിനാൽ ചാരി വന്നൊന്നു മുത്തമേകിടിനാൽ അമ്മ തന്നുടെ ഉള്ളം തുടിച്ചിനാൽ കരമതു പിടിച്ചോടി നടന്നിനാൽ പൈതലേ നിന്നെ ഓർത്തു നിന്നിടിനാൽ അമ്മ ചൊല്ലിയ വാക്കുകളത്രയും മക്കളന്നതു ചൊല്ലി നടന്നുപോൽ കാലമേറെ കഴിഞ്ഞു പോയെന്നതു ഞാനതിന്നു മറന്നു പോയാകിലും അമ്മമാരിലെ ചൂടു പകർന്നു പോൽ ചേർത്തതു മാറിലേറ്റം തുടിപ്പിനാൽ ഇന്നു മക്കള സ്നേഹവാത്സല്യവും പാടെ നിരസിച്ചു പോയതെന്നാകിലും കാലമിന്നിതു പാടെ മറഞ്ഞു പോയി അന്നു നിന്നോട് ഓതിയ വാക്കുകൾ ഏറെ നീയതു ചൊല്ലിപ്പടിച്ചു സ്നേഹമോടെ നീ കേട്ടുകന്നേ വരൂ കാലമേറെ കഴിഞ്ഞു പോയെന്നതിൽ പാടെ മാറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളേറെയും സ്നേഹമില്ല കരുതലിലൊട്ടുമേ ഓതിയ വാക്കു കേൾക്കുകില്ലൊട്ടുമേ കാലമേറെ കഴിഞ്ഞു പോയെന്നതിൽ പാടെ മാറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളേറെയും സ്നേഹമില്ല കരുതലിലൊട്ടുമേ ഓതിയ വാക്കു കേൾക്കുകില്ലൊട്ടുമേ. താങ്ക് യു.
സിക്കി തവിക്കിത് ബാലചന്ദ്രം മഞ്ജരചന്ദ്രം മാതൃ മംഗളചന്ദ്രം ചോലചന്ദ്രം മുതുക്കിചന്ദ്രം ഓങ്ങി തട്ടിക്കും മംഗളചന്ദ്രം ബാലചന്ദ്രം മഞ്ജരചന്ദ്രം മാതൃ മംഗളചന്ദ്രം ചോലചന്ദ്രം മുതുക്കിചന്ദ്രം ഓങ്ങി തട്ടിക്കും മംഗളചന്ദ്രം Now we have the graduation ceremony of students of senior KG. For this, I request Reverend Father Roy Paul and Subin Roy to come onto the stage. First, we have Muhammad Alim, Devdutt, Sian, Ahad S. Mohammed, Likhara, Ayan Prajin, Azam,
Dev Gayatri, Amy Elizabeth, Irsa, Joanna, Akshara, and Isabel. These are our senior students. This was a graduation ceremony. They are moving out of the school. The school wishes them all the best for the future. Now it's time to extend our appreciation to the active and enthusiastic parents of Kids Preschool who willingly agreed to be part of our annual day celebration. Dear parents, we request you kindly come to the stage to receive a small token of our gratitude. Mr. Sebi K. David, Mrs. Leela James, Miss Nandu Pranav, Mrs. Devi Giri, Dr. Harisha Ismail, Shri Lakshmi Vishnu, Mintu GKT, Mr. Vinesh and Archana, Mr. Eldo Sliva and Ayanan, and Mr. Anup and Jasmine Raj. Thank you all for your willing cooperation. As we wind up on this day, on behalf of the school management and staff, I take this opportunity to thank each one of you for taking out time from your busy schedule to be a part of our annual day celebration. Thank you.